بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ہر قسم کی تعریف، بڑائی و بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جس نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات بنایا اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا. درود و سلام و جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیے گئے اور آپ کی اطاعت و اتباع پر فرض کی گئی. محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ قلم کی ایک مشہور و معروف آیت جو الحمدللہ ہم میں سے اکثر کو یاد ہوگی میں نے پڑھا ہے. اس آیت کے حوالے سے کچھ باتیں بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. قرآن مجید نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے جو دلائل پیش کیے ہیں، بے شمار دلائل ہیں، اور انہی دلیلوں میں سے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بڑے اونچے مرتبے پر فائز ہیں. یہ دلیل قرآن مجید نے نبوت کی تائید میں دیا ہے. کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دو دور ہیں، زندگی کے دو دور ہیں. پہلا دور نبوت سے پہلے کا دور ہے اور دوسرا دور نبوت کے بعد کا دور ہے. پھر نبوت کے بعد کے دو دور ہیں،
ایک دور مکی زندگی کا 13 سال کا دور ہے اور دوسرا دور مدنی زندگی کا 10 سال کا دور. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عمدہ زندگی گزاری, اتنی اچھی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹی کہ قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دیتا ہے. اور ایک آدمی اگر اپنی تعصب کی اینک کو نکال کر ابن آدم کی سیرتوں کا مطالعہ کرے گا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ جو زندگی گزارنے والا انسان ہے, ایسی زندگی اللہ کا نبی اور رسول کے سوا کوئی نہیں گزار سکتا. یہ زندگی ایک نبی کی زندگی ہے, ایک رسول کی زندگی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کردار کے تعلق سے حضرت ہشام نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خطبہ نہیں دیا, تقریر نہیں کی, کہا اما قرأت القرآن, کیا تو نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ قرآن مجید نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن تھے. قرآن مجید اخلاق کی تھیوری پیش کرتا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کا ایک نمونہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نیکی کو لپکنے والے تھے, ہر نیکی کی طرف سبقت کرنے والے تھے, اور ہر بدی سے کوسوں دور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی. نبوت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی؟ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے پوچھئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نبوت سے پہلے کیسی تھی. جواب دیتی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور پریشان ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے, ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کیا کہا؟ آپ کے اخلاق کی شہادت دی. کہا واللہ لا یقضیک اللہ ابدا, اللہ کی قسم, اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا, اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا, آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے نہیں ہوں گے. کیوں؟ انک لتصل الرحمہ, آپ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں, وتحمل الکلہ, لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, وتقری الضیف, لوگوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. جس انسان کے اتنے اونچے اخلاق ہو اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا, اللہ اس کو رسوا نہیں کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھر کی گواہی میں نے دیا ہے کہ اللہ کے نبی کے اخلاق بڑے اونچے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی گواہی بھی تو دیکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے داغ زندگی گزاری تھی, بے داغ زندگی گزاری.
जिन लोगों को अल्लाह ने ईमान की तौफीक दी वो ईमान ले आए, और जिन लोगों को तौफीक नहीं मिली वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी दुश्मनी निभाते रहे। एक दफा एक बद्दू ऊंट बेचने के लिए मक्का में आया। अबू जहल ने उसका ऊंट खरीद लिया, कहा मैं घर जाकर पैसे दे देता हूं। ऊंट लेकर घर चला गया, बद्दू को मारकर हकार दिया। बेचारा बद्दू था, कोई हामी नहीं, कोई मददगार नहीं, कोई सिफारिश करने वाला नहीं। बद्दू परेशान था, लोगों के पास जाता, देखो मैं एक बद्दू हूं, इस आदमी ने मेरा ऊंट ले लिया है, कोई इसे समझाए, मेरा हक दिलाए। अरब का जर्रा जर्रा जहां अल्लाह के नबी का दुश्मन था, देखा कि सामने से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं। उन लोगों ने कहा, देख अबू जहल से भिड़ना हमारे बस की बात नहीं, अगर तू अपने मामले को हल करना चाहता है तो ये जो साहिब आ रहे हैं इनसे तू अपनी शिकायत कर। उनका मकसद ये था कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जहल के पास जाएं तो वो कुछ सख्त और शुद्ध मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को सुना दे। वो बद्दू आया, कहने लगा कि फला आदमी ने मेरा ऊंट लिया है और जब रकम मांगता हूं तो देने से इनकार करता है, रकम नहीं देता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बद्दू को लेकर अबू जहल के घर गए। दरवाजा खटखटाया, अबू जहल ने दरवाजा खोला तो देखता है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात खड़ी हुई है। अल्लाह के नबी ने कहा, इस बद्दू ने मुझसे शिकायत किया है कि तुमने इसका ऊंट लिया है और उसकी रकम देने से इनकार कर रहे हो, या तो ऊंट वापस करो या रकम दो। वो घर के अंदर गया, रकम लाकर दे दिया। क्यों दिया? इसलिए कि अबू जहल और उसके मानने वालों ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मुखालफत की तो आपको साहिर कहा, आपको काहिन कहा, आपको शायर कहा, लेकिन सारे दुश्मनों में एक आदमी या सारी तारीख में एक आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो आपके अखलाक को दागदार बताएगा। अगर अबू जहल चाहता तो कह सकता था कि तुम अपने मामलात देखो, तुम अपना किरदार देखो, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी मिसाली जिंदगी गुजारी कि अबू जहल को भी आपके किरदार के सामने झुकना पड़ा और रकम लाकर उसने दे दिया। यह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार की बुलंदी है। यह अखलाक है मामलात के एतबार से कि दुश्मन आपके अखलाक से मरऊब होता था, उंगली उठाने की उसके पास जसारत नहीं थी। अखलाक क्या है? अल्लाह के नबी ने कहा, आयतुल मुनाफिक सलास, इज़ा हद्दस कज़ब व इज़ा वअदा अखलफ व इज़ा उतमिना खान। मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। इज़ा हद्दस कज़ब, बात करता है झूठ बोलता है, व इज़ा वअदा अखलफ, वायदा करता है वायदा खिलाफी करता है। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे। आप वायदे के हिसाब से देखें, आज माशरे का जायजा लें कि हम कितने वायदे करते हैं, कितने फोनों पे झूठ बोलते हैं, कितने लोगों को चक्कर कटाते हैं। जंगे सुलह हुदैबिया के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन कुफार मक्का से एग्रीमेंट कर रहे हैं। उस एग्रीमेंट में एक शर्त थी। क्या शर्त थी?
कुरैश मक्का ने एक शर्त यह लगाई कि अगर मक्का का कोई आदमी इस्लाम कबूल करके मक्का से भागकर मदीना आ जाएगा, मदीने वाले उसको वापस कर देंगे, और अगर मदीने का कोई शख्स भागकर मक्का आ जाए तो मक्का वाले उसे वापस नहीं करेंगे। यह एग्रीमेंट लिखा गया, दस्तखत होना अभी बाकी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी अबू जंदल हाथों में बेड़ियां डाले हुए, जिस्म जख्मों से चूर है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक मुसलमान हूं, दुश्मनों ने मुझे मार मार के ये हाल कर दिया है, मुझे ले जाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अबू जंदल, अबू जंदल, मुआहिदा हो चुका है, मुआहिदा हो चुका है, मैं एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। जाओ, अल्लाह तुम्हारा नासिर है, तुम्हारा हामी है, तुम्हारा मददगार है, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। ये अखलाक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे कि अहद किया तो उस एग्रीमेंट को पूरा किया। आज इस मुल्क के अंदर हम लोग रहते हैं, इस मुल्क में हमारा एग्रीमेंट है कि हम यहाँ के कानून की हिफाजत करेंगे, दस्तूर के मुताबिक हम जिंदगी गुजारेंगे, ऐसा कोई काम हम नहीं करेंगे जिससे इंसानियत को तकलीफ होती हो, जिससे मुल्क को नुकसान होता हो। ऐसी जमातों और ऐसी तंजीमों से हम दूर रहेंगे। ये हमारा एग्रीमेंट है। हमको इस मुल्क के एक वफादार शहरी, अमन पसंद शहरी बन के रहना है। ये नबी की तालीम, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। नबी की बात, अखलाक की बात क्या है? माशरे के ऊपर नजर डालें। आज बहनों के ताल्लुक से हमारा क्या रवैया है, कैसा सुलूक है, कैसे हमारा बर्ताव है। अगर हम बहनों की शादी करके दे देते हैं तो समझते हैं कि हमने इसका हक अदा कर दिया। शादी के नतीजे में क्या करते हैं? शादी के नतीजे में बहन के विरासत का हक मार के खा जाते हैं, नहीं डरते हैं। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहनों की खिदमत करने वालों को जन्नत की बशारत दी। कहा कि अल्लाह अगर किसी को 2 बेटियां दे, 3 बेटियां दे, वो उनकी अच्छी तरबियत करे, निगहदाश्त करे, अल्लाह उसे जन्नत का हकदार बनाएगा। और कोई बहनों के साथ हुस्न सुलूक करे, अच्छा बर्ताव करे, अल्लाह उसे भी जन्नत देगा। नबी के अखलाक आप देखें, जंगे हुनैन के मौके पर, जंगे हुनैन के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजाई बहन, कौन सी? रजाई बहन कैद होकर आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पहचान लिया, पहचान लिया। कहा, तुम शीमा हो? कहा, हाँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, देखो मेरी बहन कैद होकर आई है। बहन से फरमाया, बहन अगर तुम चाहती हो तो तुम मेरे पास सुकून के साथ रहो, खुशहाली के साथ जिंदगी गुजारो। अगर तुम अपने मुल्क जाना चाहती हो तो बड़े इज्जत और एहतराम के साथ तुम्हें रवाना करूंगा, बड़े इज्जत और एहतराम के साथ भेजूंगा। हजरत शीमा कहने लगी, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरा खानदान कबीला सब वहां पर है, मुझे जाने की इजाजत दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाली हाथ नहीं भेजा। जो कुछ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऊंट और बकरियों की शक्ल में थे, देकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवाना किया। आज अपनी सगी बहनों के साथ हमारा कैसे बर्ताव है, कैसे बर्ताव है कि शादी के हवाले से उनका हक़ विरासत हम लोग मार रहे हैं,
اللہ کے پاس کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے؟ اپنی زندگیوں کا جائزہ لو، دیکھو نبی نے کیسی زندگی گزاری، رضائی بہن کے ساتھ اللہ کے نبی نے یہ سلوک کیا، تو ہمیں اپنی سگی بہنوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، کیسے برتاؤ کرنا ہے۔ آج ہر آدمی اپنی جگہ مصروف ہے، کوئی دینی کاموں میں مصروف ہے تو کوئی ملک و ملت کی خدمت کے اندر مصروف ہے، اور جو آدمی باہر کے کاموں میں مصروف ہوتا ہے، چاہے وہ دین کا معاملہ ہو، چاہے سیاست کا معاملہ ہو، چاہے دنیا کا معاملہ ہو، اپنے گھر کی خبر لینے کی آدمی کو بہت کم ضرورت پڑتی ہے، کم ضرورت پڑتی ہے۔ نہیں ایسا آج کا آدمی، چاہے میں ہو چاہے آپ ہو، زندگی ایسی کٹ رہی ہے۔ عربی زبان کا ایک جملہ ہے باب النجار مقلون، بڑائی کے گھر کا دروازہ ہمیشہ ٹوٹا رہتا ہے۔ بیچارہ بڑائی دن بھر رات بھر لوگوں کے دروازے بناتے رہتا ہے، اپنے گھر کے دروازے کی اس کو فکر ہی نہیں رہتی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ عجیب ہے، دعوت کے کام میں بھی مصروف ہیں، معاشی مسائل میں بھی مصروف ہیں، وفود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آ رہے ہیں تو ان کی ضیافت بھی آپ کر رہے ہیں، اور گھر کی خبر گیری بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، گھر والوں کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کھجوروں صدقہ کی کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھا کر کھا لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کخن اس کو تھوک دو، اس کو پھینک دو۔ اما شئت ان لا ناکل الصدقہ، کہ اے حسین یہ کھجور اپنے منہ سے نکال کر پھینک دو، کیا تم جانتے نہیں کہ ہمارے اوپر صدقہ حرام ہے، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ آج میں اور آپ رہتے ہی کیا کرتے؟ کہتے بچہ ہے، عمر کیا ہے اس کی، کھا لیا ہوگا۔ آج ایسے اسکولوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، ایسے اسکولوں میں ہم لوگ پڑھائے جاتے ہیں جہاں ٹھمکے لگایا بچوں کو سکھایا جاتا ہے۔ کون سے کردار کی ہم گواہی دے رہے ہیں؟ بچوں پہ ہماری کتنی نظر ہے؟ آج غیر اللہ کے نام کے ہمارے بچے کھا لیتے ہیں، کوئی فکر نہیں ہوتی۔ 11ویں 12ویں کے نام پہ کھا لیتے ہیں، ختنہ کے نام پہ کھا لیتے ہیں، بسم اللہ کے لڈو کے نام پہ کھا لیتے ہیں۔ نہیں، بچے ہیں کھا لیے نہیں۔ شریعت کے سامنے بچے اور بوڑھے سب برابر ہیں۔ شریعت کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی نگرانی کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اخلاق کی بات کرتے ہیں، آدمی بڑا بنتا ہے تو اس کا اسٹیٹس بدل جاتا ہے، رہن سہن رکھ رکھاؤ معاملہ داری میں فرق آ جاتا ہے۔ آدمی باہر والوں سے جتنا اچھا رہتا ہے، گھر والوں کے ساتھ اتنا ہی برا سلوک آدمی کرتا ہے۔ باہر والوں کے اوپر دنیا لٹائے گا، لیکن گھر کے اندر داخل ہوگا تو لوگ سمجھیں گے کہ کوئی جلاد ہمارے گھر کے اندر آ گئے۔ بیوی ڈری ہوئی ہے، بچے سہمے ہوئے ہیں، بچے کانپ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي۔ تو میں بہترین آدمی، بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے نزدیک سب سے اچھا ہے، اور میں تم تمام لوگوں میں
तमाम लोगों में अपने घर वालों के नजदीक सबसे अच्छा हूं। अल्लाह के नबी ने यह मिसाल पेश की। बीवी के साथ कैसा हमारा सुलूक होता है, बच्चों के साथ हमारा कैसा सुलूक बर्ताव होता है। अल्लाह के नबी बच्चों से कितना प्यार करते थे। हजरत उसामा जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आजाद करदा गुलाम हजरत ज़ैद के बेटे थे, फरमाते हैं कि मैं और हुसैन जब साथ होते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम दोनों को अपनी शानों पे बिठा लेते, अल्लाह से दुआ करते, अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, मैं इन पर शफकत करता हूं, अल्लाह तू भी इन दोनों पे रहम फरमा, शफकत फरमा। कभी बच्चों के साथ हमने मामला किया मोहब्बत और शफकत का। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को चूम रहे हैं। कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने मुझे 10 बच्चे दिए, 10 बच्चे दिए, लेकिन आज तक मैंने किसी को नहीं चूमा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अगर तेरे दिल से रहमत को खींच ले तो इसमें मेरा क्या कसूर है। बच्चों के साथ प्यार से पेश आओ, मोहब्बत से पेश आओ। इमामत के मामले को आप देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे। कहते हैं कि मैं नमाज लोगों को पढ़ाता हूं, जी चाहता है कि खिरात को लंबी करूं, नमाज को तवील करूं, लेकिन पीछे से बच्चे की रोने की आवाज आती है तो मां की तकलीफ की वजह से अपनी नमाज को कम कर देता हूं। हजरत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नमाज पढ़ा करते थे और दूर जाकर एक चंद लोगों को नमाज पढ़ाते थे। बद्दू किस्म के लोग थे, खेती बाड़ी करते, रात में नमाज पढ़ने के लिए आते तो हजरत मुआज़ इशा की नमाज जरा तवील पढ़ाते। एक आदमी नमाज तोड़कर चला गया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की। कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम खेती बाड़ी करते हैं, ज़राअत पेशा लोग हैं, थक हार कर अल्लाह के घरों को आते हैं, ये लंबी लंबी नमाजें पढ़ाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज़ को बुलाया, फरमाया, अफ़त्तानुन अंत या मुआज़, ऐ मुआज़ क्या तुम फितना करना चाहते हो? याद रखो, जब इमामत करो तो इस बात का ख्याल रखो कि तुम्हारे पीछे बड़े भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, कमजोर और बीमार भी होते हैं, लिहाजा अपनी नमाजों को तवील ना करो। ये तालीम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के अखलाक के ताल्लुक से कुरान जो बात कहता है, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आप अखलाक के बुलंद मर्तबे पर फायज हैं, तो कुरान मजीद एक एक की मिसाल पेश करता है। तभी तो ये कुरान मुझे और आपको हुक्म देता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, के लोगों तुम्हारे लिए बेहतरीन आइडियल और बेहतरीन नमूना कोई है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। चाहे रज़्म की महफिल हो, चाहे बज़्म की महफिल हो, चाहे खुशी का माहौल हो, चाहे गम का माहौल हो, चाहे अपनों का मामला हो, चाहे गैरों का मामला हो, हर मामले में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम्हारे लिए उसवा है। उस हिसाब से तुम जिंदगी गुजारोगे तो कामयाब व कामरान होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझ कहने वालों को, सुनने वालों को अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जब तक रखे, इस्लाम पर रखे, ईमान पर रखे, अपने दोस्तों के करीब रखे, दुश्मनों से दूर रखे, जालिमों के जुल्म से, हासिदों के हसद से, मक्कारों की मक्कारी, शर पसंदों के शर से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो मुसीबत ज़दा है उनकी मुसीबतों को दूर फरमा, जो बीमार है शिफाए कामिला अता फरमा, सेहत आजिला अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।